कहानी का सरनामा है प्यार दी खेड। कहानीकार नवाज, उन्हां दी किताब डूंघियां शामां तो यह कहानी पेश की जा रही है। प्यार दी खेड यह कहानी सर्दियां दी एक उदास शाम नूं शुरू हुई सी, जदों एक मुंडे ने एक कुड़ी नूं आखिया सी, मैनूं यह शाम कदी नहीं भुलेगी। जदों एक सूरज डुबिया सी ते दूजा चढ़ पिया सी। मुंडे दा नां यूसुफ ते कुड़ी नूं लोग छीमो आखदे सन। छीमो पहली बारी शहर दे एक बस स्टॉप ते यूसुफ नूं मिली सी। वो लकड़ी दी कंध नाल लग के खलोती हुई सी ते यूसुफ ओदे सामने फुटपाथ ते खलोता सी। उस वेले बस स्टॉप ते कुछ होर बंदे भी सन, पर कुड़ी कली छीमो ही सी। कुड़ी जदों किते कली होवे उदों मुंडियां नूं खरे की हो जांदा है, एवें मुड़ मुड़ के उहदे वल इंज वेखदे ने जिवें कुड़ी ने इन्हां दा नां लैके बुलाया होवे। कुछ मुंडियां कोलों लंघदे होए एवें खंघ भी आ जांदी है ते कुछ टुरे जांदे इंज गला साफ करदे ने जिवें मच्छी खांदे खांदे उहनां दे संग विच कोई कंडा फस गया होए। ते आ वखरी गल है कि वो वरियां दे भुखे होण। यूसुफ नूं छीमो कोल खलो के ना ही खंघ आई सी ते ना ही उहदे संग विच मच्छी दा कंडा फसिया सी। उहदे वल वेखदा भी नहीं सी, पर फिर भी छीमो नूं इंज लगदा सी जिवें उहदे वल घूर घूर के तक रिहा होवे। ओ कल्ली लकड़ी दी कंध नाल खलोती सोचदी रही ते शर्मांदी भी रही। किसे ख्याल दा हल्का जिहा परछावां थोड़ी देर लई ओहदियां अखां दे सामने आउंदा ते वो इस परछावें विचों कोई जिउंदी जागदी तस्वीर लभण लई अपनियां अखां उतां चुकदी ते फिर आपे ही शर्मा जांदी। इंज सोचदियां ते शर्माउंदियां छीमो नूं बस स्टॉप ते इधर उधर खलोते हुए बंदे भी परछावें नजर आण लग पे। ਉਹ तेजी नाल ਕੰਨ ਦੇ ओले होके खलो गई जिवें चानन विच आ गई होवे। यूसुफ ने मुड़ के वेखिया ते उत्थे छीमो नहीं सी। बस स्टॉप ते सारे बंदे ही सन ते कुड़ी कोई भी नहीं सी। उस वेले दोपहर ढल रही सी। रावां ते शाम दा हल्का हनेरा फैल रहा सी। लोग साइकलां ते मोटरां ते बसां ते पैदल इंज अपने घरां वल जा रहे सन जिवें घरदियां कोलों विछड़ियां उन्हां नूं एक उम्र लंघ गई होवे। अपने घर दे बावरची खाने विच रखी हुई सुराही विचों पानी पीतियां एक सदी बीत गई होवे ते हुण इन्ना अरसा प्यासे रह रह के उन्हां दे हलक विचों आवाज भी ना निकलदी होवे। ਇਹ ਸਾਰੇ लोग अपने घर वल घर दे बावरची खाने विच रखी हुई सुराही वल छेती छेती वर रहे सन ते यूसुफ उस बस स्टॉप ते खलोता नौकरी ते जान लई उस बस का इंतजार कर रहा सी जिहड़ी अद्धे घंटे तो नहीं सी आई। यूसुफ ने इधर उधर वेखिया ते उहनूं छीमो ते नजर ना आई, पर दूरों बस आउंदी नजर आ गई। वो छेती नाल बस स्टॉप ते खलोते हुए बंदियां विच शामिल हो गया। बस आई, पर यह बस वो नहीं सी जिहदे विच उहने जाना सी। सारे ही बंदे बस विच सवार हो गए ते यूसुफ फिर कला रह गया। ते कुछ चिर बाद उन्हें वेखिया कि छीमो भी उहदे कोल खलोती हुई है। छीमो नूं यूसुफ हुण बड़ा कोलों वेख सकदा सी। छीमो नूं जुकाम सी ते उन्हें अपने दोवां हत्थां विच एक निक्का जिहा रुमाल फड़ के अपना नक मूँह लुकाया होया सी। ਉਹਦਾ रंग जिन्ना चिट्टा सी ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਕਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੋਂ ਰੁਮਾਲ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਛੀਮੋ ਬਸ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਛੀਮੋ ਵੱਲ ਵਧਾਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਹੋਂਠ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਇੰਜ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਭਖਦਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਛੀਮੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਥਰੂ ਵਗ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਦੋ ਅਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੜਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਨਮ ਦੀਆਂ ਕਤਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੀਜਾ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋ ਅਥਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਯਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਛੀਮੋ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਰੋ ਛੀਮੋ, ਇਹ ਅਥਰੂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਦੌਲਤ ਇੰਝ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਛੀਮੋ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਇੰਝ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਰੋਵਣ ਵਾਲੀ ਛੀਮੋ ਤੇ ਇਸ ਛੀਮੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੀਮੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਯੂਸਫ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਛੀਮੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਛੀਮੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਯੂਸਫ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਛੀਮੋ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੰਘ ਵੀ ਪਵੇ, ਖੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਇੰਝ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਡੂੰਘੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹੋ ਚੱਕਰ। ਸਵੇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਆਏਗੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹਨੇਰਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਇੰਝ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੱਸਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਾਤ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸ-ਨੱਸ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਵਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਚੜ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਸੀ, ਹਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਡੂੰਘੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਸਫ ਛੀਮੋ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਬਿਠਾਨਾ ਵਾਂ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੇਰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਵਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਅੱਜ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁਝ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਹਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਤੇ ਯੂਸਫ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਟੁਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰੀ ਹੋਵੇ। ਯੂਸਫ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਛੀਮੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਯਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਉੱਡ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਸਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਖਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹਨੂੰ,
ਉਹ ਚਮਕ ਵੀ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਲਖ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਮੋਈ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕੇਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਿਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਡੂੰਘੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਛੀਮੋ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੇਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਬੁਝ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਏ। ਯੂਸਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਛੀਮੋ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਛੀਮੋ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਇਸ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਆਈ ਉਦੋਂ ਯੂਸਫ ਬੱਸ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਚੜਿਆ। ਹਲਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕਈ ਸ਼ਾਮਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਖਰੇ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੜ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੜ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।